समय मोर ओडिया न्यूज पैक को आपण मानक स्वागत जहाँकि आज हूँ 28 तारिख बुधवार आज टॉप 20 खबर उपर नजर पकाइबा आगु वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लगी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन दबाई दिंतु जेपरकि आपण माने सर्वप्रथम वीडियो को देखि परिबे। चलंतु टॉप 20 खबर उपर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर एणिकी चालन कटिले पीयूसीसी सर्टिफिकेट मिलिबो। गाड़ी रे चालन थिले भी मिलिबो प्रदूषण सर्टिफिकेट। राज्य सरकार को आवेदन को खारज कला हाईकोर्ट। एने वाहन पोर्टाल संशोधन करने को हाईकोर्ट निर्देश। संशोधन कर सत्यपाठ दाखल करने को परिवहन कमिशनर को निर्देश कले। आसंता सप्ताह मामलार परवर्ती शुणाणी। परवर्ती खबर इच्छा शक्ति आगे हार मानिची बयस 2.5 वर्षर कुनी झीटी सठिक भाव कथा कही पारुनी। खने खने कथार लुचि रही अनेक रहस्य। खेलकूद बयस स्मरण शक्ति बल बड़ सफलता पाई कुनी झी। साधारण परिवार झी आज गाँ आनीची गौरव। मात्र 2.5 वर्ष बयस पाई बड़ सफलता। परवर्ती खबर आज संसदर बजेट अधिवेशन। यह पूर्व आज सर्वदलीय बैठक डाकी सरकार। अधिवेशन सुरखुर चलैबाकू समस्त राजनैतिक दल सहयोग लोड़े सरकार। अधिवेशन एजेंट संपर्क आलोचना हेबो। बजेट अधिवेशन काली आरंभ हो एप्रिल 2 तारिख पर्यंत चलिबो। प्रथम पर्याय फेब्रुआरी 13 सरिबो। द्वितीय पर्याय अधिवेशन मार्च 9 आरंभ हेबो। एथर क्रमागत नवम थर बजेट उपस्थापन करेंगे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। काली उभय राज्यसभा और लोकसभा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण आरंभ हो अधिवेशन। परवर्ती खबर 2026 टी20 विश्वकप फेब्रुआरी 7 तारिख आरंभ होगी। तथापि टूर्नामेंट आरंभ होगा पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं चली नाटक कमिबार कौन संकेत देखा नहीं। पाकिस्तान विश्वकप रे अंशग्रहण करिवो कि नहीं से विषय रे पर्यंत कौन निष्पत्ति निया जाय नहीं। पाकिस्तान 2026 टी20 विश्वकप रो अंशग्रहण करिवो कि नहीं चूड़ांत निष्पत्ति को नहीं आसंता सोमवार पर्यंत स्थगित रही। पाकिस्तान वर्तमान टूर्नामेंट रु बाद पड़ता बांग्लादेश सहित एकता प्रकाश करुच्ची। यह व्यतीत पाकिस्तान भारत विपक्ष यार गुरुत्वपूर्ण विश्वकप मैच बॉयकट करने को विचार करुच्ची। परवर्ती खबर बरफ जड़ जो दुर्घटनाग्रस्त है अमेरिकार घर विमान। से 7 जन मृत्यु जड़े गुरुतर माइन बांग्र अंतर्जातीय विमान बंदर रे घर व्यावसायिक विमान दुर्घटनाग्रस्त होती। 7 जन लोक मृत्यु होता बेले एवं जड़े क्रू सदस्य गुरुतर अच्छा फेडराल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एफएफ कही। बम्बार्डियर चैलेंज 600 विमान रे 8 जन यात्री थे। गतकाली राति उड़ान भरवा समय दुर्घटना घटी। परवर्ती खबर जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार दिनेश पट्टनायक कहते भारतर केंद्रीय बजेट आसंता 1 तारिख उपस्थापन करा एवं कानिक गस्त मास प्रथम सप्ताह हेबार आशा करा जाउची। भारत सहित एक व्यापक अर्थनैतिक सहभागिता चुक्तिनामा CEPA आनुष्ठानिक आलोचना मार्च मासर हेबाकू आरंभ हेबाकू उचित। गस्त समय कानी परमाणु शक्ति तैल एवं गैस परिवेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा एवं संस्कृति सहित जड़ित चुक्तिनामा स्वाक्षर करेंगे। परवर्ती खबर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 100% शुल्क लगाइबा को धमक देइछन्ति। जहाँफल कनाडार प्रधानमंत्री मार्क कार्नी रणनैतिक एवं आर्थिक चैलेंज मुकाबला पाई भारत को चाहिए। कनाडार भारत हाई कमिशनर दिनेश पट्टनायक कहते जे कार्नी खूब शीघ्र भारत गस्तर आसवे। गस्त समय से यूरेनियम शक्ति खनिज पदार्थ एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सह जड़ित चुक्तिनामा स्वाक्षर करेंगे आशा कर। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा को नहीं उत्तर प्रदेश प्रशासनिक महल हलचल। अग्निहोत्री इस्तीफा पछरे कारण UGC नियमावली और प्रयागराज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपमान बोली दर्शाई। तेबे इस्तीफा देवा पर राज्य सरकार अग्निहोत्री को कार्य कर निलंबित जहाँकि एमती कि विरोध में विभागीय श्रृंखलता कार्यानुष्ठान आरंभ कर सरकार यही घटनार तदंत एक कमिटी गठन कर
ବରେଲି ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନରୁ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାମଲି ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମ୍ରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ କୋଲକାତା ଉପକଣ୍ଠରେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନାରିଜାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ର ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ 7 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପରେ ଆଉ 5ଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। କାଲି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବନ୍ଦ। ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷି ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ସ୍କୁଲ, ଅଫିସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମେତ ଅନେକ ଜିନିଷ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାଲି ବୁଧବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନକ ଲାଗି ବା ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଠକକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଠକ ଗୁଲିଆପି ଚିରଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟିଏ ATM କାର୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ବୁକ୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଓ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚୋରି କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସଫଳତାର ସହ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚୋରକୁ ଧରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଉଚିତ ପ୍ରମାଣ ସହ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭାରତ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର, ବିଶେଷ କରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ମତାମତ ଦେବା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଭାରତ। ଜାତୀୟ ସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ମୁକ୍ତ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅସୀମ ଇଫ୍ତିଖାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପି ହରିଶ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ତୁରନ୍ତ ସଂସ୍କାର ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁଟେରସ୍ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ଭାରତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ ଉପରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। ବୋମା ଭିଡ଼ିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଡ଼ା ନ୍ୟୁ ଆଜାଦ ନଗରରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦିନସାରା ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କ୍ରମାଗତ ତୁଷାରପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ
ଆଜି ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି 50ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦ ରହିବ।